Very happy evening to all. Happy evening, sir. I believe that your preparations for tomorrow's costing is going very good. Sir, costing is a paper where we may get tensed, but do chapter by chapter instead of looking the subject as a whole. So if you see, we have done standard costing, all the MTP 1, MTP 2 and RTP, that is slot number 1 of our discussion. Then number 2, marginal costing, a very important chapter for examination. Then number 3 is budget and budgetary control, the third slot. These are the 3 slots we have completed. And today morning we have put the cost sheet. So 4 chapters, nearly 40 marks coverage we have done. Now I am going to give you a very easy chapter, ABC costing, which is worth of 6 mark to 8 mark for examination. If you don't know anything about ABC costing, just listen, be with me for 1 hour. I will give you an 8 mark for tomorrow. I am having a 5-step approach for ABC costing. Will teach you logically and how to crack within small short of time. I am moving into the question number 1 of ABC. Anju Limited has collected the following data for its 2 activity. Rend activity. Anju. It calculates activity cost rate based on cost driver capacity. Number 1, power. Number 2, quality inspection. Cost driver is kilowatt hours and number of inspection. Capacity 60,000 kilowatt hours and 10,000 inspection. Cost 60 lakh and 90 lakh. The company makes 3 products A, B, C. For the year ended March, the following consumption of cost driver were reported: A, B and C. 10,000, 20,000, 15,000, 3,500, 2,500, 3,000. Required prepare a statement showing cost allocation to the each product from each activity. Calculate the cost of unused capacity of each activity. This is a 4 mark. This is an ICAI study material illustration, which we have already done in the class, which I have already solved. But for revision purpose, if the same question asked tomorrow for 6 or 8 mark, this listening will be of great helpful, my dear lovable students. Rumba simple. In the ABC costing la question vanduchuna eppadi deal pananumna, always rendu vishayangal neenga vandu think pananum. Number 1, endha product naan thaiyarikren. Always product is the hero. Solunga. That means A, B, C. 3 product நான் தயாரிக்கிறேன். Product A, product B, product C. 2 activity வருது. ஒன்னு பவர்ங்கிற ஆக்டிவிட்டி, ரெண்டாவது குவாலிட்டி இன்ஸ்பெக்ஷன்ங்கிற ஆக்டிவிட்டி. எப்பவுமே ப்ராடக்ட் தான் ஹீரோவா இருக்கணும். தட் மீன்ஸ் நம்ம காஸ்ட் அலோகேட் பண்றது ப்ராடக்ட்டுக்கு எதை பேஸ் பண்ணி அலோகேட் பண்றேன்னா, சார் ஆக்டிவிட்டியை பேஸ் பண்ணி அலோகேட் பண்றேன். 2 ஆக்டிவிட்டி, ஒன்னு பவர், ரெண்டாவது வாட், குவாலிட்டி இன்ஸ்பெக்ஷன். First of all, you should understand, my dear lovable students, what this ABC costing is all about. Then, very quickly, because we don't have much time to explain what this is all about. For example, you all are going to write in the May, Leah. You all are going to pass in the May. Sir, once you clear your CA examinations in the May, sir, we will be having a function called as ANM Awards. On this ANM Awards, நம்ம எல்லாருக்கும் சேர்ந்து சார் லஞ்ச் சாப்பிட போலாம், நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து இல்ல டின்னர் சாப்பிட போலாம், நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து லஞ்ச் சாப்பிட போறோம், இல்ல எல்லாரும் சேர்ந்து டின்னர் சாப்பிட போறோம். எப்படின்னா சார் ANM Awardsல நம்பர் 1, நம்பர் 2, நம்பர் 3, நம்பர் 4 ஒரு 5 பேர் சேர்ந்து நம்ம வந்து லஞ்ச் சாப்பிட போறோம்னு வச்சுக்கோ. ஒருத்தன் சிக்கன் பிரியாணி வாங்கினா, ஒருத்தன் மட்டன் பிரியாணி வாங்கினா, ஒருத்தன் ஒரு சிக்கன் பிரியாணி, ஒரு மட்டன் பிரியாணி பிளஸ் ஒரு ஐஸ்கிரீம் வாங்கினா, சார் இன்னொருத்தன் ஒரு சிக்கன் பிரியாணி, ஒரு மட்டன் பிரியாணி, ஒரு ஐஸ்கிரீம், ஒரு சிக்கன் 65 அண்ட் மட்டன் சுக்கா வாங்கினா, ஒருத்தன் 1 glass ஆஃப் சுடு தண்ணி வாங்கினா. இப்படி 5 பேர் 5 சாப்பிட்டுருக்காங்க சார். இந்த 5 பேர் 5 சாப்பிட்டதுக்கும் சார் எல்லாருக்குமே 1500 ரூபாய் பில்லு, 1500 ரூபாய் பில்லு, 1500 ரூபாய் பில்லு, 1500 ரூபாய் பில்லு, 1500 ரூபாய் பில்லு. ஏண்டா படுபாவின்னு கேட்கிறேன். பஃபே சிஸ்டம் ஐயா, நீ சாப்பிட்டாலும் சரி சாப்பிடனாலும் சரி பில் எவ்வளவுதான்?
வந்து சுடு தண்ணி குடிச்சாலும் 1500 ரூபாய் தான். அப்ப இந்த ஸ்டூடெண்ட் நம்பர் 5 என்ன பண்றான்னா அந்த குடிச்ச கிளாஸ்ல இருக்கிற மிச்ச சுடு தண்ணிய மூஞ்சிலேயே ஊத்துறான். This is what ABC costing is all about. அடுத்தவனோடத நான் ஏன்டா என்ன கேரி பண்ணணும்? அவனவனோடது அவனவன் மட்டும் தான் கேரி பண்ணணும். அடுத்தவனோட காஸ்ட நான் கேரி பண்ண வேண்டிய என்ன இல்லை. ஓம் பாவத்தை நீ தான் கேரி பண்ணணும், என் பாவத்தை நான் தான் கேரி பண்ணணும். இதுதான் ஏபிசி காஸ்டிங் தத்துவம் பேசுது. அப்ப எத்தனை ப்ராடக்ட்? 3 ப்ராடக்ட். யாரெல்லாம் ப்ராடக்ட்? ஏ பி சி. ஒன்னு ஒரு சிக்கன் பிரியாணி, ஒரு மட்டன் பிரியாணி. ஓ அதுவா? அதேதான். ஒரு பவர், ஒரு குவாலிட்டி இன்ஸ்பெக்ஷன். அப்ப நம்ம என்ன பார்க்கணும்னா எத்தனை சிக்கன் பிரியாணி ப்ராடக்ட் ஏ சாப்பிட்டுருக்குன்னு பார்க்கணும், எத்தனை மட்டன் பிரியாணி ப்ராடக்ட் பி சாப்பிட்டுருக்குன்னு பார்க்கணும், எத்தனை சிக்கன் பிளஸ் மட்டன் பிரியாணி ப்ராடக்ட் சி சாப்பிட்டுருக்குன்னு பார்க்கணும். இதுதான் நம்மளோட வேலை. தென் அவங்க சாப்பிடுறத பொறுத்து நம்ம என்ன பண்ணணும்? காஸ்ட்டை அலோகேட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கணும். அப்ப எல்லா क्वेश्चनும் காமனா தான் இருக்கும். ப்ராடக்ட் இருக்கும், ஃபினிஷ் குட்ஸ் இருக்கும். ஃபினிஷ் குட்ஸ் இஸ் a ஹீரோ. அப்ப நீ உன்னோட ஆன்சர் போடும்போது பர்టిక్యులர்ஸ் ஃபினிஷ் குட்ஸ் 1, ஃபினிஷ் குட்ஸ் 2, ஃபினிஷ் குட்ஸ் 3, ஆக்டிவிட்டி 1, ஆக்டிவிட்டி 2, ஆக்டிவிட்டி 3, ஆக்டிவிட்டி 4, ஆக்டிவிட்டி 5. டன் சார். क्वेश्चन நீ என்ன பண்ணனும்னா பவர் டோட்டலா சார் ப்ராடக்ட் A க்கு எவ்வளவு பவர்னு சொல்லிருக்காங்க நீ பார்க்கணும். ப்ராடக்ட் A க்கு சார் டோட்டலா 60 lakhs காஸ்ட் கொடுத்திருக்காங்களா இல்லையா? எஸ் சார். எத்தனை ப்ராடக்ட் இருக்காமா சார்? the company makes எத்தனை ப்ராடக்ட்? 3 ப்ராடக்ட் A B C. அப்ப 3 ப்ராடக்ட். அப்ப டோட்டலா எத்தனை லாக்? 60 லாக். எது? பவர். டோட்டலா குவாலிட்டி இன்ஸ்பெக்ஷன் எவ்வளவு? 90 லாக். நீ சொல்லு இந்த பவரை எந்த பேசிஸ்ல அலோகேட் பண்றாங்க? கெபாசிட்டி பேசிஸ்ல அலோகேட் பண்றாங்க. கரெக்ட்டா? தட் இஸ் தி காஸ்ட் டிரைவர் இஸ் என்ன வாட் ஹவர்? கிலோவாட் ஹவர். அப்ப நீ பிரியாணி கடையில போய் சாப்பிடும்போது 1 கப் பிரியாணி, 2 கப் பிரியாணி, 3 கப் பிரியாணி இப்படிதான் நீ சாப்பிடு கணக்கு போடுவே. அப்ப ஏதாவது ஒரு பேசிஸ் வேணும் பிரியாணிக்கு. இப்ப ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடுற 1 ஸ்கூப், 2 ஸ்கூப், 3 ஸ்கூப். அப்ப ஸ்கூப் பேஸ் பண்ணி தான் ஐஸ்கிரீமுக்கு பில் போடுவாங்க. Are you really with me? பிரியாணி எப்படி போடுவாங்க சார்? 1 என்ன சார் பிளேட் பிரியாணி, 2 பிளேட் பிரியாணி, 3 பிளேட் பிரியாணி. அப்ப பவரை எந்த பேசிஸ்ல அப்சார்ப் பண்ண சொல்றாங்க? கிலோவாட். டோட்டலா எத்தனை கிலோவாட்? 60000 கிலோவாட் டோட்டலா. அப்ப ஏ அதுல எத்தனை கிலோவாட்? பி சி ரைட்டா? அப்ப 10000 plus 20000 plus 15000 45000 கிலோவாட் தான் இங்க வருது. ஆனா பட்ஜெட் எவ்வளவு இருக்கு? அப்ப நான் நினைச்சது 60000, ஆனா சாப்பிட்டது எவ்வளவுதான்? 45000. அப்ப கம்மியா இருக்கா இல்லையா? அதனால தான் அன்யூஸ்டு கெபாசிட்டி கண்டுபிடிக்க சொல்றோம். அப்ப கண்டிப்பா என்ன யூஸ்டு வரணும்? அதனால தான் செகண்ட் பார்ட் ஆஃப் தி क्वेश्चन அன்யூஸ்டு கெபாசிட்டி கண்டுபிடிக்க சொல்றோம். அப்ப டோட்டலா 60 லாக். ஓகேவா? டிவைடட் பை 60000 இன்டு 10000 போட்டேனா எவ்வளவு வருது? 10 lakhs வருதா? 10 lakhs is the biryani, chicken biryani for product A. Appreciate பண்ற நீ? What is the total cost? 60 lakhs divided by what is the total cost driver? 60000 into 20000 comes to 20 lakhs is the chicken biryani cost number 1 for product B. Comfortable? Yes sir. Next one Raja, what is the total? 60 lakhs divided by 60,000 into 15,000 comes to 15 lakh. அப்ப இங்க வா 10 lakh plus 20 lakh 30 lakhs plus 15 lakh 45 lakh. But total அப்ப 60 lakhsல எவ்வளவு அப்சார்ப் பண்ணிருக்க? இன்னும் எவ்வளவு அப்சார்ப் பண்ண வேண்டியிருக்கு? Because it is unused capacity. Right? I'm moving to the next one man. என்ன inspection? This is என்ன சார்? மட்டன் பிரியாணியா? மட்டன் பிரியாணி இப்ப யார் யார் சாப்பிட்டிருக்கா, எப்படி சாப்பிட்டிருக்கா நம்ம பார்க்கணும் இல்லையா? மட்டன் பிரியாணி டோட்டல் 90 lakhs. எந்த பேசிஸ்ல மட்டன் பிரியாணி பில் பண்றாங்க சார்? நம்பர் ஆஃப் இன்ஸ்பெக்ஷன். நம்பர் ஆஃப் டோட்டல் இன்ஸ்பெக்ஷன் எவ்வளவு? அதுல A க்கு, B க்கு, C க்கு 3500 plus 2500 6000 plus 3000. அப்ப there is unutilized capacity of 1000. அப்ப 1000 என்ன சார்? இன்ஸ்பெக்ஷன் யாருமே சாப்பிடல. அப்ப அது என்னவே ஆயிருக்காது? அப்சார்பே. ரைட் சார். So what by what? 90 lakhs divided by 10,000 into 3,500 comes to 31,50,000. Clear? பட்டு பட்டுன்னு கால்குலேட் பண்ணு, அங்க இங்கேயும் பார்த்து முடிச்சிட்டு இருக்காது. 90 lakhs divided by 10,000 into 2,500 comes to 22,50,000. Comfortable? Yes sir. 90 lakhs divided by 10,000 into 3,000 comes to 27 lakhs. Shall I calculate the total for product A? Yes sir.
This is the chicken biryani 1 plus mutton biryani 1. For யாருக்கு? A. எவ்வளவு rupees? 41,50,000. B க்கு? 42 lakh. C க்கு? மூணுமே சேர்த்தேனா 1 crore 26 lakhs. 1 crore 26 lakhs. You tell me 60 lakhs plus 90 lakhs comes to 1 crore. அப்ப 1 crore 50 lakhsல எவ்வளவு அப்சார்ப் ஆயிருக்கு? 1 crore 26 lakhs தான் அப்சார்ப் ஆயிருக்கு. ரைட்டா? சார் இங்க என்ன பிரச்சனைனா my dear lovable students, what is the total chicken biryani cost? 60 lakh. Calculator 60 lakhs divided by 3 20 lakh. அப்ப 20 lakh 20 lakh 20 lakh. This is what the chapter overhead is all about. This is what the chapter overhead. That is the defect of chapter overhead. That is why sir new approach has come called as ABC costing, activity based costing. நான் எவ்வளவு சாப்பிறனோ அதுக்கு மட்டும் எனக்கு பில் போடு. அது இல்லாம அடுத்த பன்னாட பரதேசி புறம்போக்கு சாப்பிட்டதுக்கெல்லாம் எனக்கு என்ன போடாத, பில் போடாத. நான் பே பண்ண வேண்டிய என்ன இல்ல. That's what the concept of என்ன சார் activity based costing. Activity based costing. So it's a 5-step approach. It's a step number 1, find out the activity, because activity based costing பேர்ல இருக்கு activity based costing. So what is the first word? Activity. அப்ப find out the what? Activity. இந்த questionல எத்தனை activity? 2 activity. Power and quality inspection. Power total எத்தனை கிலோவாட்? Sir, quality inspection. Right? That's it. First step comes to an end. What is the second step? Cost driver. ரெண்டு வார்த்தை. Cost driver. Cost driver. Cost driver. What is number 1 first step? Find out the activity. Activity based. Activity எதை பேஸ் பண்ணி இருக்கும்? டிரைவரை பேஸ் பண்ணி இருக்கும். டிரைவர் இந்த சைடு இருப்பாரு, அந்த சைடு இருப்பாரு. கரெக்ட்டா இல்லையா? அதனால ஸ்டெப் நம்பர் 2 என்ன டிரைவர்? காஸ்ட் டிரைவர். சார் வாட் இஸ் த காஸ்ட் டிரைவர்? क्वेश्चनலயே கொடுத்திருக்காங்க பாரு, கிலோவாட் ஹவர்ஸ். இங்க நம்பர் ஆஃப் இன்ஸ்பெக்ஷன். எவ்வளவு டோட்டல் கிலோவாட் ஹவர்ஸ்? நம்பர் ஆஃப் இன்ஸ்பெக்ஷன். இத தான் நான் A B C க்கு பிரிச்சிட்டேன் ஆல்ரெடி டேபிள் நம்பர் 1ல. அப்ப இங்க வா நம்பர் 3 calculating cost per cost driver. சொல்ல பார்க்கலாம். cost per மூணு வார்த்தை. cost per cost driver. What is number 1? Find out the activity. அது क्वेश्चनல கொடுத்திருப்பா activity. 10 activity கொடுத்திருப்பா, 5 activity கொடுத்திருப்பா. Number 2 find out the என்ன driver. Number 3 dash per dash driver. இங்க வா first cost driver power, second cost driver what is the cost driver? Kilowatt hours. What is the cost driver? What is the total cost? 60 lakhs. இது क्वेश्चनல கொடுத்திருக்கான். divided by total kilowatt. அப்படினா ஒரு பிரியாணிக்கு எவ்வளவு காசு? 100 ரூபாய் காசு. சார் ஒரு ப்ராடக்ட் ஒரு பிரியாணி சாப்பிடுதா? 100 ரூபாய். இப்போ நீ சொல்லு ஃபர்ஸ்ட் ப்ராடக்ட் எத்தனை பிரியாணி எத்தனை கிலோவாட் சாப்பிட்டிருக்கு ப்ராடக்ட்? 10,000. அப்ப 10,000 into 100 10 lakh. அதனால தான் 10 lakh சப்போஷன் பண்ணும். ரெண்டாவது ப்ராடக்ட் எவ்வளவு பிரியாணி சாப்பிட்டிருக்கு? 20,000 into 100 20 lakh. மூணாவது 15,000 into 100 15 lakhs. கொஞ்சம் பிரியாணி யாருமே சாப்பிடல. கொஞ்சம் சிக்கன் பிரியாணி யாருமே ரைட். மட்டன் பிரியாணியை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு மட்டன் பிரியாணிக்கு எவ்வளவு காஸ்ட் நான் கண்டுபிடிக்க போறேன். தட்ஸ் வாட் காஸ்ட் per காஸ்ட் டிரைவர். அப்ரிஷியேட் பண்றேன். குவாலிட்டி இன்ஸ்பெக்ஷன், நம்பர் ஆஃப் இன்ஸ்பெக்ஷன், டோட்டல் மட்டன் பிரியாணி செய்ய எனக்கு எவ்வளவு ஆச்சு? 90 lakhs. ஏன்னா சிக்கனை விட காஸ்ட் அதிகம் இல்ல? 90 lakhs. அப்ப 60 லட்சத்தை விட 90 lakhs ஆயிருக்கு. டிவைடட் பை மட்டன் பிரியாணி சாப்பிட எத்தனை பேர் வருவாங்க நான் பட்ஜெட் பண்ணேன். அப்படினா ஒரு ஆளுக்கு நான் மட்டன் பிரியாணி எவ்வளவு விக்கலாம் நினைச்சேன்? 900 per inspection, 900 per mutton biryani நினைச்சேன். நீ சொல்லு அதுல ப்ராடக்ட் ஏ எத்தனை மட்டன் பிரியாணி சாப்பிட்டு? 3,500 into 900 comes to 31 lakh. That's what we have a portion. Are you all really with me? Yes, sir. What is number 4? What next one? 900 into 2,500. Brilliant. 900 into 3,000. That's it, game over. So what is step number 1? Find out the activity. What is number 2? Find out the என்ன driver. ரெண்டாவது ஸ்டெப் ரெண்டு வார்த்தை. cost driver. Number 3 cost per cost driver. Number 4 is the cost apportionment. Is the cost apportionment. அதுதான் நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம்னா சார் இங்க டேபிள்ல கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். பவர் ப்ராடக்ட் A க்கு பவர் எவ்வளவு செலவு? 10 lakhs. இது எப்படி வந்துச்சுன்னா number of kilowatt into cost driver per kilowatt. கரெக்ட்டா இல்லையா? எஸ் சார். அதே மாதிரி B க்கு அதே மாதிரி C க்கு. இது மெயின் ஆன்சர்ங்கிறதுனால தான் நான் மேல போட்டுருக்கேன்.
Sir, quality inspection total 31,50,000, 22,50,000 and 27 lakhs. அப்ப total product A ஓட cost, product B ஓட cost, product C ஓட cost 40. Total cost comes to 26 lakhs. Total chicken biryani plus mutton biryani தயாரிக்க நமக்கு எவ்வளவு காசு ஆச்சு? அதுல எவ்வளவு வித்து போச்சு? அப்ப கேப் எவ்வளவு? That's what unused capacity. Correct இல்லையா? That's what? That's it, game over man. Unused capacity na எத்தனை கிலோவாட் நீ பட்ஜெட் பண்ண? ஆனா டோட்டலா எவ்வளவு கிலோவாட் ஓடிச்சு? அப்ப எவ்வளவு பிளேட் பிரியாணி பாக்கி? 15,000 ஒரு பிளேட் பிரியாணிக்கு என்ன காசு போட்ட? 15,000 into 100. 15 lakhs is unused. நாசமா போச்சு. ஒரு மட்டன் பிரியாணி பிளேட்டுக்கு எவ்வளவு போட்ட? 900 போட்ட. ரைட். எவ்வளவு பேர் வாங்குவாங்க எதிர்பார்த்த? எவ்வளவு பேர் வாங்குனாங்க? எவ்வளவு பேர் வாங்காம விட்டாங்க? 1000 into 900. 9 lakh. அப்ப 15 lakhs plus 9 lakh. 24 lakh is the unused capacity. With this we have done. With this question, my dear lovable students, இங்க பாரு, prepare a statement showing n allocation to each product from n activity. அப்ப each product from each activity. அப்ப product, a particular product A, product B, product C. நீங்க particulars கீழ தான் activity 1, activity 2, activity 3 அப்ரிஷியேட் பண்ற நீ. இதுக்கு இது எதுவுமே ஸ்டெப்ஸ் போட வேண்டிய என்ன இல்ல, அவசியம் இல்ல. நான் எதுக்கு போட்டேன்னா அடுத்த சம் ரொம்ப ஈஸியா இருக்கிறதுக்காக போட்டேன். ராஜா டோட்டல் எத்தனை லாக் டிவைடட் பை இதான் காஸ்ட், இதான் டோட்டல் காஸ்ட் டிரைவர். கரெக்ட்டா? இதான் நம்ம ஸ்டெப் நம்பர் 3 ல காஸ்ட் பை காஸ்ட் டிரைவர். அப்ப 60 lakhs டிவைடட் பை 60,000 comes to 100. அப்ப this into what? 100. This into what? 100. This into what? 100. That's it, game over. What is the cost here? Divided by 10,000. 900. So this into 900, this into 900, this into 900. That's it. Because prepare a statement showing n allocation to each product from n activity. That's it. Sir, calculate the cost of n capacity. That means இதோட total போட்டேனா ஒரு amount உனக்கு வரும். கரெக்ட்டா? இந்த amount minus இந்த amount பண்ணேனா உனக்கு என்ன user capacity? Sir, இதோட total போட்டேனா உனக்கு ஒரு amount வரும். கரெக்ட்டா? இந்த amount minus இந்த amount பண்ணேனா you will get the n user capacity. Then why I taught this much detail is just to teach you the steps of ABC costing. It's a step approach. Step number 1, find out that. Step number 2, rendu vaartha cost driver. Step number 3, cost per cost driver. Number 4, apportionment of cost. Step number 5 is cost distortion. அது இந்த क्वेश्चन இல்ல, which is ஒரே क्वेश्चनல sometimes என்ன சொல்லுவான்னா overhead basisலயும் क्वेश्चन போட சொல்லுவான், ABCலயும் क्वेश्चन போட சொல்லுவான், ரெண்டுக்குமான டிஃபரன்ஸ் பார்க்க சொல்லுவான். அப்படி டிஃபரன்ஸ் பார்க்க சொன்னாதான் டிஃபரன்ஸ் between the என்ன costing and என்ன costing, ABC costing and absorption overhead costing, that is called as cost distortion. இல்லைனா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா அதோட நிறுத்திடுவோம். Clear? Perfect? Clear? Yes sir. I'm moving into the, sir, with this I think in this paper, that is series number 2, only one question is there from ABC costing. Only 4 mark area is there. Okay, wow. I'm moving to the next one, my dear lovable students, which is mock test paper number 2, series number 2. Series number 2 la question number 5B. We are going to solve question number 5B. Shall we? 5B. This is mock number 2. Mock 2 question number, yes, 5B. This is a question, sir. Following budgeted information related to Pingu Limited for the year 2024. Pingu product they are dealing A, B, C. Always finished goods are the hero. Upper number particulars A, B, C should be the final answer. Correct? Production and sales ரெண்டு சேமா கொடுத்திருக்காங்க. 1 lakh unit, 80,000 unit, 60,000 unit. அப்ப எவ்வளவு யூனிட்ஸ் ஏ ப்ரொடியூஸ் பண்ண போறேன்? 1 lakh. எவ்வளவு விற்க போறேன்? B 80 80, C
selling price கொடுத்திருக்காங்க. Okay, right. Selling price. Direct cost per unit 50, 90, 95. Machine department, machine hours per unit. ஒரு யூனிட் தயாரிக்க 3 hours, 4 hours, 5 hours. கரெக்ட்டா? Assembly department, direct labor hours per unit 6, 4, 3. The estimated overhead expense for 2024 will be as follows. Machine department total எவ்வளவு overhead? This is like our chicken biryani. Yes sir. அப்ப chicken biryani total பண்றதுக்கு 73,60,000 நம்ம இன்கர் பண்ண போறோம். Yes sir. Assembly department 55 lakh. This is our mutton biryani. Mutton biryani மொத்தமா பண்றதுக்கு எத்தனை ப்ராடக்ட் டீல் பண்ற? டிவைடட் பை 3 போட்டு 3 பேருக்கு chicken biryani same cost நீ allocate பண்ணுவியா இல்ல அவங்க சாப்பிடுறத பொறுத்து allocate பண்ணுவியா? அதுதான் என்ன based costing. Overhead expense are apportioned to the product on the following basis. எப்படி அவங்க apportion பண்றாங்கன்னா machine department on the basis of NRs. அவங்களோட machine hour பேஸ் பண்ணி absorb பண்ண சொல்றாங்க. இது பழைய மெத்தட் கரெக்ட்டா இல்லையா? Assembly department on the basis of NRs. Labor hours பேஸ் பண்ணி என்ன சார் apportion பண்ண சொல்றாங்க. After a detailed study of what? Activity. The following cost pool and their respective cost drivers are what? Found. இப்போ என்ன பண்ணாங்கன்னா machine services எவ்வளவு ரூபீஸ்? இப்போ machine department டோட்டலா 73,60,000 செலவு பண்ணிருக்காங்கல்ல அதுல machine service எவ்வளவு செலவு பண்ணிருக்காங்க? assembly services எவ்வளவு ரூபீஸ்? அப்ப இந்த 55 lakhsல 44 lakhs ஸ்ப்ளிட் கொடுக்கறாங்களா இல்லையா? setup cost எவ்வளவு ரூபீஸ்? அது machine departmentக்கு தான் எத்தனை lakhs வரும்? 9 lakhs வரும். order processing எவ்வளவு ரூபீஸ்? 7,20,000. purchasing how much? இப்போ அவங்க என்னன்னா முன்னாடி வரும் என்னன்னா வந்து ஃபுட் இவ்வளவு ரூபீஸ்னு சொன்னாங்க 73,60,000. ஹலோ சார் இப்போ என்னன்னா ஃபுட்டுக்கு எவ்வளோ சிக்கன் பிரியாணிக்கு எவ்வளோ மட்டன் பிரியாணிக்கு எவ்வளோ ஐஸ்கிரீமுக்கு எவ்வளோ ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்ல வர காஸ்ட்டை பிரிச்சு சொல்றாங்க. தட் மீன்ஸ் இந்த 73,60,000 55 lakhs பிரேக்கப் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. ஹலோ சார் சார் அதை எப்படி காஸ்ட் எதை பேஸ் பண்ணி அப்சார்ப் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க? மெஷின் சர்வீஸ் எதை பேஸ் பண்ணி? அசம்பிளி சர்வீசஸ், setup cost, order processing, purchasing. As per the estimate, activity will be used by 3 products. Correcta? Machine setup 4,500, 3,000, 1,500. ஒத்துக்கிறனி? 4,500 plus 3,000. 7,500 plus 1,500. So total 9,000 machine setup நடக்க போகுது. ஹலோ சார் இங்க வந்து machine hours பேஸ் பண்ணி என்ன பண்ண சொல்லிருக்காங்கன்னா பிரிக்க சொல்லிருக்காங்க. கஸ்டமர் ஆர்டர் 2,200, 2,400, 2,600. பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் 300, 350, 150. Are you all really with me? Prepare a product wise profit statement using என்ன based method? நமக்கு அப்ப எந்த based method போதும்? So here இந்த மாதிரி ஒரு क्वेश्चन நீ சால்வ் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணுனா 5 ஸ்டெப்பை யூஸ் பண்ணிக்கோ ஆன்சர் பட்டுன்னு வந்துரும். வா what is step number 1? Find out the activity because activity based costing இல்லையா? ஆக்டிவிட்டி क्वेश्चन பாரு அவங்களே क्वेश्चनல கொடுத்திருக்காங்க. எத்தனை ஆக்டிவிட்டின்னு? 5 ஆக்டிவிட்டி. யாரெல்லாம்? மெஷினிங் சர்வீசஸ், அசெம்பிளி சர்வீசஸ், செட்டப் காஸ்ட், ஆர்டர் ப்ராசசிங், பர்ச்சேசிங். ரைட்டா? வா மெஷினிங் சர்வீசஸ் அவங்களே பிரிச்சு கொடுத்திருக்காங்க. எவ்வளவு சொல்லு? 64,40,000. அடுத்து நீ படிக்கணும். அசெம்பிளி சர்வீசஸ் 44 lakh. செட்டப் காஸ்ட், ஆர்டரிங் ப்ராசசிங், பர்ச்சேசிங். இப்போ நீ கால்குலேட்டர்ல 64,40,000 பிளஸ் 44 lakhs பிளஸ் 9 lakhs பிளஸ் 7,20,000 பிளஸ் 4 lakhs comes to 1,28 lakh. இப்போ क्वेश्चन படி சரிங்க 73,60,000 பிளஸ் 55 lakhs comes to. This is the first step you should do in every question. That means முன்னாடி என்ன பண்ணனா foot number 1 foot number 2 பில் கொடுத்துட்டான். நீ கேக்குற தம்பி இப்படி பிரிச்சா நான் எப்படி பிரிக்க முடியும்? ஏன்னா நாங்க 10 பேர் சேர்ந்து ஒண்ணா சாப்பிட வந்திருக்கோம். ஹலோ சார் நீ கணக்கு சொல்லு. இந்த ஃபுட் நம்பர் 1ல என்ன இருக்குன்னு சொல்லு. அப்ப என்ன சொன்னானா அண்ணா சிக்கன் பிரியாணினா மட்டன் பிரியாணினா ஐஸ்கிரீம்னா ஏன்னா இப்படி சொன்னாதான் இல்ல எத்தனை சிக்கன் பிரியாணி நான் சாப்பிட்டிருக்கேன்னு பார்க்க முடியும், எத்தனை ஐஸ்கிரீம் நான் சாப்பிட்டிருக்கேன்னு பார்க்க முடியும். அது இல்லாம ஃபுட்னு ஒரே பில் கொடுத்தா என்னால பிரிக்க. அப்ப ஸ்டெப் நம்பர் 1ல எப்பவுமே இது டாலி ஆகுதான்னு பார்க்கணும். இது டாலி ஆகாம அடுத்த ஸ்டெப் கையெடுத்து வைக்க கூடாது. வாட் இஸ் ஸ்டெப் நம்பர் 1? ஃபைண்ட் அவுட் தி ஆக்டிவிட்டி. எத்தனை ஆக்டிவிட்டி இருக்கட்டுமே. வாட் இஸ் ஸ்டெப் நம்பர் 2? என்ன டிரைவர்? காஸ்ட் டிரைவர். அது क्वेश्चनலயே கொடுப்பான். அப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஆக்டிவிட்டி என்ன? சர்வீசஸ்.
மெஷினிங் சர்வீஸ். அதுல क्वेश्चनலயே பாரு மெஷினிங் சர்வீசஸ்க்கு என்னன்னு சொல்லிருக்காங்க, காஸ்ட் டிரைவர் என்ன அப்படியே எடுத்து எழுத வேண்டியதான், மெஷினார். வேற எதுவுமே இல்ல, क्वेश्चनலயே கொடுத்திருக்கான். What is next one? Assembly services க்கு direct labor. Setup cost க்கு machine setup. Order processing க்கு customer order. Purchasing க்கு அவ்வளவுதான். What is step number 1? Find out the activity. அப்ப அந்த ஆக்டிவிட்டியோட டோட்டல் காஸ்டும் டோட்டல் ஓவர்ஹெட் காஸ்டும் மேட்ச் ஆகுதுன்னு பார்க்கணும் நீ. What is number 2? Find out the என்ன டிரைவர், காஸ்ட் டிரைவர்னா இந்த காஸ்ட் எந்த பேசிஸ்ல அப்சார்ப் பண்ண போறாங்க. இப்போ இங்க பார்த்தேனா மெஷின் சர்வீசஸ் நம்பர் ஆஃப் என்ஆர் ரைட், அசெம்பிளி சர்வீசஸ் செட்டப் காஸ்ட், ஆர்டர் ப்ராசசிங், ஏன்னா கஸ்டமர் ஆர்டர் வர வர தான் காஸ்ட் இன்கம் ஆகும். எஸ் சார். இப்போ நீ EOQ ரூட் ஆஃப் 2AB divided by C ஞாபகம் இருக்கா? A stands for annual consumption, B stands for buying cost. Buying cost per order, per order. அப்போ ஆர்டர் இன்கிரீஸ் ஆக ஆக buying cost என்ன ஆயிட்டே இருக்கும்? That is a cost driver. அப்போ buying cost is a, இப்போ நீ பாரு ஆர்டர் ப்ராசசிங்னா கஸ்டமரோட ஆர்டர் என்ன ஆக ஆக அதிகமாக ஆக கண்டிப்பா காஸ்ட் என்ன ஆயிட்டே இருக்கும். இப்போ ஒரு பர்టిక్యులர் ப்ராடக்ட், 3 ப்ராடக்ட்ல ANM Mங்கற மெயின் ப்ராடக்ட் கஸ்டமர் ஆர்டர் நிறைய வருதுனா டோட்டல் கஸ்டமர் ஆர்டர் காஸ்ட் யார் மண்டையில வச்சு கட்டணும்? அதுதானே நியாயம். அது E divided by 3 போட்டேனா அது அநியாயம், அது பண்ண கூடாதுங்கறத ABC காஸ்டிங் சொல்றாங்க. Are you really with me? Purchasing என்ன ஆர்டர்ல? That's it man, game over man. What is step number 1? Find out the activity. Easy questionல கொடுத்திருக்கான். What is step number 2? Find out the cost driver. What is step number 3? Cost per cost driver. So you have to find out the total cost. Questionல total cost கொடுத்திருக்கான் பாரு. Yes sir. Simple sir. Total cost 64 lakh 40,000, 44 lakh, 9 lakh, 7 lakh 20,000, 4 lakh. Clear. Cost driver இப்பதான் கண்டுபிடிச்ச நீ. Questionல இருக்கு cost driver. தா எவ்வளவு hours? 9 lakh 20,000 hours, 11 lakh hours, 9,000 setup, 7,200 order, 800 order. இப்போ நீ dash by dash. That's it man. 64 lakh 40,000 divided by 9 lakh 20,000 comes to 7 per hour. ஒரு மணி நேரத்துக்கு 7 ரூபாய். அவ்வளவுதான். யாரா இருந்தா என்ன, இப்ப ப்ராடக்ட் ஒன் எவ்வளவு அவர் யூஸ் பண்ணுது, எவ்வளவு மெஷின் யூஸ் பண்ணுது பார்த்தா மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். Next one, 44 lakhs divided by 11 lakhs comes to 4 per hour. Next one, 9 lakhs divided by 9,000 setup comes to. Next one, 7 lakh 20,000 divided by 7,200 order comes to. 4 lakhs divided by 800 orders comes to. Comfortable? Hey, what is step number 1? Find out the activity. அது questionலயே கொடுத்திருப்பான். What is step number 2? Find out the cost driver. இந்த ஆக்டிவிட்டிக்கு இதுதான் காஸ்ட் டிரைவர் சொல்லிருப்பான். காஸ்ட் டிரைவர் இஸ் தி டிரைவிங் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் தி காஸ்ட். அது இன்கிரீஸ் ஆக ஆக காஸ்ட் என்ன ஆகும்? இன்கிரீஸ் ஆகும். நெக்ஸ்ட் ஒன் நம்பர் 3, காஸ்ட் பர் காஸ்ட் டிரைவர். ஒரு காஸ்ட் டிரைவருக்கு எவ்வளவு? அப்ப டோட்டல் காஸ்ட் டிவைடட் பை நம்பர் ஆஃப் காஸ்ட் டிரைவர் will give you the cost per என்ன டிரைவர். நெக்ஸ்ட் ஒன் என்ன apportionment? காஸ்ட் apportionment. ஜாலி காஸ்ட் apportionment பண்ண போறேன். இங்க வா சார். இப்போ டோட்டலா மெஷின் செட்டப் எவ்வளவு மெஷின் செட்டப் நடந்திருக்கு? ப்ராடக்ட் ஏக்கு 4,500. இங்க பாரு மெஷின் சர்வீசஸ் இப்ப நான் வந்து என்ன பண்ண போறேன்னா பிரிக்க போறேன். யாருக்கு 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 பிரிச்சு தரணும்? ப்ராடக்ட் ஏக்கு, ப்ராடக்ட் பிக்கு, ப்ராடக்ட் சிக்கு. அத மெஷின் செட்டப் எவ்வளவு மெஷின் செட்டப்? 4,500, 3,000, 1,500 ரைட்டா? ஒரு மணி நேரம் மெஷின் சர்வீஸ் பண்ணாங்கன்னா என்ன காஸ்ட்? 7 rupees. இப்பதான் கால்குலேட் பண்ண. எஸ் சார். அப்ப இங்க வா மெஷின் சர்வீசஸ். முதல்ல மெஷின் ஹார்ஸ் பாரு. எவ்வளவு யூனிட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிருக்க? பட்டு 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 क्वेश्चन பார்த்து சொல்லு. எவ்வளவு யூனிட்ஸ், நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸ் ப்ராடக்ட் ப்ரொடியூஸ் எவ்வளவு? எவ்வளவு? 1,80,000. நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸ் ப்ரொடியூஸ்டா? ஃபைனல் ப்ராடக்ட்டா? எஸ் சார். செல்லிங் பிரைஸ் இங்க தேவையில்லை. டைரக்ட் காஸ்ட் per யூனிட் ஆல்ரெடி கொடுத்திருக்கான் இல்லையா? எஸ் சார். மெஷின் டிபார்ட்மெண்ட் என்ன ஹார்ஸ் per யூனிட்? ஒரு யூனிட் தயாரிக்க 3 மணி நேரம், 4 மணி நேரம், 5 மணி நேரம். கரெக்டாப்பா? எஸ் சார். அப்படினா சார் எவ்வளவு யூனிட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பட்டு பட்டுன்னு சொல்லு. 1,80,000, 60,000. எத்தனை ஆர் எத்தனை ஆர் எத்தனை ஆர்? ஒரு யூனிட்டுக்கு. அப்ப 1 lakh into 3, 3 lakhs. 80,000 into 4, 3,20,000. 60,000 into 5, 3 lakhs. Comfortable? Are you really with me? Yes sir. இப்போ எனக்கு டோட்டல் என்ன ஹார்ஸ் கிடைச்சிச்சு? மெஷின் ஹார்ஸ் கிடைச்சிச்சு. டோட்டல் அடுத்தது சார் எவ்வளவு யூனிட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ற? 1,80,000, 60,000. அதுல ஏதாவது சேஞ்ச் இருக்கா?
assembly department la direct labor 6 hours 4 hours 3 hours question கொடுத்திருக்கானா அப்படினா 6 hours 4 hours 3 hours 1 lakh into 6 8 lakh into 4 6 lakh into 3 ரைட்டா இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்னா நம்பர் ஆஃப் செட்டப் கண்டுபிடிக்க போறேன் நம்பர் ஆஃப் செட்டப் டோட்டல் செட்டப் காஸ்ட் என்னன்னு கண்டுபிடிக்க போறேன் ஓகேவா நம்பர் ஆஃப் மெஷின் செட்டப் क्वेश्चनல கொடுத்திருக்கான் பாரு நம்பர் ஆஃப் மெஷின் செட்டப் क्वेश्चनல எவ்வளவு 4500 3000 1500 is the machine setup yes sir 4500 3000 1500 hello sir yes sir hello sir yes sir you tell me we have to find out the one setup cost correct setup cost sir ஒரு வாட்டி செட்டப் எத்தனை செட்டப் நடக்குது 9000 செட்டப் நடந்திருக்கு எத்தனை செட்டப் இதுக்கு தான் நம்ம காஸ்ட் per cost driver கால்குலேட் பண்ணிட்டோம் அந்த 9000 செட்டப்புக்கு தான் இங்க சார் செட்டப் காஸ்ட் எத்தனை lakhs வந்துச்சு டோட்டல் 9 lakhs 9 lakhs divided by 9000 காஸ்ட் அப்போர்ஷன் பண்ண போது இங்க வந்து உனக்கு வந்து எவ்வளவு per செட்டப் கிடைச்சிச்சு 100% அப்ப ஒரு செட்டப்புக்கு 100 ரூபாய் அப்ரிஷியேட் பண்ண முடியுது அப்படிங்கவா சார் மொத்தமா ஃபர்ஸ்ட் ப்ராடக்ட்க்கு எத்தனை செட்டப் நடந்திருக்கு 4500 into 100 போட்டா 450000 B க்கு 3 lakh C க்கு இப்போ 4 lakh 50 plus 3 lakh plus 1 lakh 50000 total comes to 9 lakh we have apportioned it clarity next one என்ன processing what is the customer order question ல கொடுத்திருக்காங்க பாரு customer order 2200 2400 2600 ரைட்டா 2200 2400 2600 இப்போ எனக்கு என்ன தெரியும்னா ஆர்டரிங் காஸ்ட் per order அதே காஸ்ட் per cost driver பார்த்தா தெரிஞ்சிரும் sir what is the ordering cost per order sir 100 per order again 100 rupees sir appa 100 100 100 2,20,000 2,40,000 2,60,000 comfortable yes sir next one purchasing sir purchase order question la kuduthirukanga paru 300 350 150 correct அப்படினா 300 350 150 what is the cost per என்ன driver cost driver இங்க பார்த்து சொல்லு purchasing க்கு எவ்வளவு cost per cost driver 500 per order number of orders கொடுத்திருக்காங்களா yes sir 500 500 500 multiply பண்ணனா 1,50,000 1,75,000 75,000 comfortable yes sir இப்போ நான் என்ன பண்ணேன்னா பேசிக்கா what is step number 1 find out the activity what is step number 2 cost driver அந்த activity எதை பொறுத்து இருக்கு what is step number 3 cost per cost driver that means total cost divided by which is step number 1 divided by step number 2 because step number 1 la total cost கண்டுபிடிப்பேன் step number 2 la cost driver கண்டுபிடிப்பேன் அப்ப step number 3 cost per cost driver step number 4 is what cost apportionment இப்போ first activity எது சொல்லு machine service ஒரு சர்வீஸ் யார் பண்ணாலும் சரி எவ்வளவு ரூபீஸ் காஸ்ட் ஒரு மணி நேரத்துக்கு 7 ரூபாய் ரைட்டா ப்ராடக்ட் ஏ டோட்டலா எத்தனை மணி நேரம் எடுத்துக்குது 3 lakh ஏனா டோட்டல் 1 lakh யூனிட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ற ஒரு யூனிட்டுக்கு 3 மணி நேரம் அப்ப 1 lakh into 3 comes to அப்ப 3 lakh into 7 21 lakhs clear product B 3 lakh 20,000 into 7 comes to product C 3 lakh into 7 comes to calculated 21 lakhs plus 22 lakh 40,000 plus 21 lakhs comes to 64 lakh 40,000 question la paru what is the total 64 lakh 40,000 I have totally apportioned it clear yes sir coming to the next one man enna services assembly services shall we yes sir assembly service assembly department la nadakudhu yes sir yaar assemble பண்ணாரு சரி ஒரு மணி நேரத்துக்கு எவ்வளவு ரூபீஸ் 4 rupees அப்ப 6 lakh into 4 comes to 24 lakh and 6 lakh hours already calculate பண்ணிட்டோம் நம்ம 3 lakh 20,000 into 4 comes to 12 lakh 80,000 1 lakh 80,000 into 4 comes to calculator 24 lakhs plus 12 lakh 80,000 plus 7 lakh 20,000 comes to 44 lakh it's exactly matching with the 44 lakh next one my dear lovable students ரொம்ப easy setup cost இப்ப தான் நம்ம பிரிச்சோம் கீழ setup cost நம்ம கீழ பிரிச்சோம் சார் அப்படியே எடுத்து எழுத வேண்டியதா 4 lakh 50 3 lakhs plus order processing கீழ டேபிள் போட்டு பிரிச்சோம் நம்ம 2 lakhs 2 lakh 40 2 lakh 60 purchasing பிரிச்சோம் நம்ம 1 lakh 50 1 lakh 75 75,000 total cost 53 lakh 20 42 lakh 35 33 lakh 5,000 total 1 crore 28 lakh 60,000 இது நமக்கு இதோட total 1 crore 28 lakh 60,000 கூட எக்ஸாக்ட்டா என்ன ஆகுதுனா மேட்ச் ஆகுது மேட்ச் ஆவணும் மேட்ச் ஆவறதுனால சார் நமக்கு 8 மார்க் கொடுத்து தான் சார் ஆவணும் வேற வழியே இல்ல சார் we are entitled to get 8 mark in examination my dear lovable students a very easy chapter very easy chapter if you want you can find out the profit statement also which is nothing but sales which is nothing but number of units in selling price per unit kuduthirukana
அப்படியே மல்டிப்ளை பண்ண வேண்டியதா. less direct cost which is material, already material cost direct cost already questionல கொடுத்திருக்காங்க. number of units into direct cost per unit போட்டா ஒரு direct cost வர போகுது, ரைட்டா? less overhead, you know the total overhead. இப்பதான் நீ பிரிச்ச product A ஓட total, product B ஓட total, product C ஓட total, அந்த A ஓட total overhead குள்ள பல activity based நீ பிரிச்சு வச்சிருப்ப நீ. அதுதான் மேல இருக்கிற 53 lakh 20, 42 lakh 35 and 33 lakh 5,000. You will get the total cost which is direct cost plus overhead. So from the total sales, if you reduce now, you will get a loss of 13 lakh 20,000, profit of 29 lakh 65,000. Loss of, that means only product B is performing well. இதே நீ பழைய ஓவர்ஹெட்ல பிரிச்சா டிவைடட் பை 3 போட்டுருந்தேன்னு வெச்சுக்கவே, ப்ராடக்ட் ஏயும் ப்ராடக்ட் சியும் ப்ராஃபிட் காட்டுறதுக்கு என்ன இருக்கு? வாய்ப்பு இருக்கு. அதே இது ப்ராடக்ட் பி லாஸ்ல போக கூட வாய்ப்பு இருக்கு. தென் எல்லாரும் திட்டுவாங்க தண்டோ முண்டோ அப்படின்னு சொல்லி. ஆனா உண்மையிலேயே ப்ராஃபிட் ஜெனரேட் பண்றது யாரு? இத கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக தான் என்ன டெக்னிக் யூஸ் பண்றோம்னா ஆக்டிவிட்டி பேஸ்ட் காஸ்டிங்ல டெக்னிக் யூஸ் பண்றோம். I believe that you are able to appreciate understand this 8 mark question for examination. Clear? Yes sir. I'm going into the NSR activity based question description la RTP. எப்பவுமே RTP கொஞ்சம் பயமுறுத்துற மாதிரி கொடுப்பான். But this area is nothing man, a very simple area. எத்தனை step approach? The sales department of A Limited is analyzing the customer profitability for its product what? Z. கஸ்டமர் A, கஸ்டமர் B, கஸ்டமர் C, கஸ்டமர் D, கஸ்டமர் E. நமக்கு நார்மலா ப்ராடக்ட் கொடுப்பான். இங்க யாரை கொடுத்திருக்கோம்? It has decided to analyze the profitability of 5 new customer using என்ன based costing? It buys product Z at எவ்வளவு per unit? 5,400 per unit and sells to retail customers at a listed price of 6,480. அப்ப நம்ம கிட்ட இருந்து எவ்வளவு ரூபாய்க்கு வாங்குறாங்க? 5,400 and அவங்க retail கஸ்டமருக்கு 6,480 க்கு விக்கிறாங்க, ரைட்டா? Yes sir. The data pertain to 5 customers are units sold. இவ்ளோ யூனிட்ஸ் ஒரு கஸ்டமருக்கு வித்திருக்க. Listed selling price 6480 6480 6480 6480. அவன் வெளிய MRP அது. Actual selling price இவங்களுக்கு 6480 6372 5940 6264 5832 அப்படி பல செல்லிங் பிரைஸ்ல பல பேருக்கு வித்திருக்க. அது நம்பர் ஆஃப் குவாண்டிட்டி மாற மாற ட்ரேட் டிஸ்கவுண்ட் மாறிட்டே இருக்கும். அதை பொறுத்து நீ பண்ணிருக்க. இவ்ளோ பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் போட்டுருக்காங்க. பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் பர்ச்சேஸ் ஆர்டர். கஸ்டமர் விசிட் இவ்ளோ வந்து பாத்துருக்காங்க வந்து பாத்துருக்காங்க வந்து பாத்துருக்காங்க வந்து பாத்துருக்காங்க. இவ்ளோ டெலிவரி இவ்ளோ டெலிவரி இவ்ளோ டெலிவரி இவ்ளோ டெலிவரி இவ்ளோ டெலிவரி. ஒத்துக்கற நீ? சார் இவ்ளோ கிலோமீட்டர் டிராவல்ட் பர் டெலிவரி பர் டெலிவரி பர் டெலிவரி பர் டெலிவரி பர் டெலிவரி. ஒத்துக்கற நீ? Number of NSR expected NSR deliveries 00000 and 1 is the expected delivery. After a detailed analysis and computation, the following activity have been identified and respective cost has been calculated. Vada Raja. Activity havane kuduthirukam par. Order taking, customer visit, delivery, product handling and expected delivery. அவனே என்ன டிரைவர் ரேட் கொடுத்திருக்கான்? யாரு பெத்த புள்ளையோ காஸ்ட் டிரைவர் ரேட்டே கொடுத்திருக்கான். அப்படி குறான் சாலக்கொட்டே. கரெக்ட்டா இல்லையா? 4,500 per என்ன ஆர்டர்? ஒரு பர்ச்சேஸ் ஆர்டர். அப்ப காஸ்ட் பை காஸ்ட் டிரைவர் தலைவர் வொர்க் அவுட் பண்ணிருக்கான். ஐயோ you are required to compute the customer level operating income each of the 5 retail customer. நாளை क्वेश्चन பேப்பர்ல போய் பாக்கும்போது 10 மார்க் இருக்குனா சார் shall we have a hugga அதான் விஷயம். ஹலோ சார் விட்டு போயிடாதடா. ABC நான் இருக்கும்போது விட்டாத காஸ்டிங்ல எந்த சாப்டர் நான் இருக்கும்போது நீ விடாத. ஹலோ சார். It's a very easy man, easy area. ABC costing. Hello. Yes sir. That's what we are going to solve this question. So we are going to just apply the 5 step approach. உனக்காக கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் 5 step approach. கடவுள் கொடுத்த gift. எடுத்துக்கோ தேவா. Find out the activity. Number 1. Order taking, customer visit, delivery, product handling, expected delivery. இதுல இந்த क्वेश्चनல ஒவ்வொண்ணுக்குமே ஒரு என்ன தரலனா காஸ்ட் டோட்டல் தரல. ஏனா அவனே ஃபைனலா என்ன கொடுத்துட்டான்? ஆன்சர் கொடுத்துட்டா. அதனால தான் இங்க வந்து டோட்டல் காஸ்ட் எழுதல. இல்ல இங்க எழுதிட்டு டோட்டல் ஓவர்ஹெட் இஸ் ஈக்குவல் டு நீங்க நான் டோட்டல் போட்டு வச்சிருப்பேன். ஏன்னா அலோகேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த டோட்டல் அங்க என்ன ஆகும்னா மேட்ச் ஆகும். இப்போதான் செகண்ட் क्वेश्चन நான் சொல்லி கொடுத்தேன் இல்லையா? ஓகே ரைட். நெக்ஸ்ட் ஒன் காஸ்ட் டிரைவர். எத்தனை வார்த்தை? அவனே கொடுத்திருக்கான். சார் ஆர்டர் டேக்கிங்க்கு எவ்வளவு பர் பர்ச்சேஸ் ஆர்டர்? ஆக்சுவலி செகண்ட் ஸ்டெப் தேர்ட் ஸ்டெப் ஆயிடுச்சு. எஸ் சார். கஸ்டமர் விசிட்டுக்கு 3,600 பர், டெலிவரிக்கு 7.5 பர், ப்ராடக்ட் ஹேண்ட்லிங் 22.5 பர். சார் என்ன சார் எக்ஸ்பீடியன்ட் டெலிவரி 13,500 பர். என்ன டெலிவரி? இப்போ நீ டோட்டல் காஸ்ட் உட்காந்து பிரிக்க வேண்டியதுதான். தட் மீன்ஸ் என்ன சார் என்னோட ஓவர் ஹெட் சாப்டர் மாதிரி எல்கேஜி ஸ்டூடெண்ட் மாதிரி கால்குலேட்டர் டமால் டுமால் டமால் டுமால் டமால் டுமால் அடிக்க வேண்டியதுதான். கொஸ்டின் பார்த்து சொல்லு. யூனிட் சோல்டு. யூனிட் எவ்வளவு யூனிட்ஸ் இருக்கு? 4,500, 6,000 யூனிட்,
9,500, 7,500, 12,750. Comfortable? Yes, sir. Listed price sale, sir, எவ்வளோ price sales சொல்லு. ஒரு யூனிட்டுக்கு எவ்வளோ? 6480 per unit. 6480 into 4,500 comes to 2,91,60,000. Match ஆகுதா? Yes, sir. 6,000 into 6480 comes to 3,88,80,000. Match ஆகுதா? Yes, sir. 6480 into 9,500 comes to 6,15,60,000. Match ஆகுதா? Yes, sir. 7,500 into 6480 comes to 4,86 lakhs. Match ஆகுதா? Yes, sir. 12,750 into 6480 comes to 8,26,20,000. Comfortable? Yes, sir. Sir, actual selling price அவன் தான் actual ஒரு யூனிட்டுக்கு ஒரு பிரைஸ் கொடுத்திருக்கான். ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்டுக்கு எவ்வளவு? 6480. Actual selling price is 6480. அப்ப அதே selling price தான் வரும் இல்லையா? 6480 into number of unit 4,500. One second. Yes. So 2,91,60,000. Next one, எவ்வளவு யூனிட்? 6372 into 6,000 unit comes to 3,82,32,000. அப்ப ஆக்சுவலா 6480 க்கு விக்க வேண்டியங்க எவ்வளவு வித்து தொலைச்சிருக்க? 6372 க்கு வித்திருக்க நீ. கரெக்ட்டா இல்லையா? அப்ப ஒரு யூனிட்டுக்கு எவ்வளவு கம்மியா வித்திருக்க? 6480 minus 6372 னா 108 ரூபாய் கம்மியா வித்திருக்க நீ. இன்டு எவ்வளவு யூனிட்ஸ்க்கு? comes to how much? அதுதான் டிஸ்கவுண்ட் அப்படிங்கறது காட்டுறேன் நான். இது ஒண்ணும் இல்லப்பா, இதே மைனஸ் இது போட்டா உங்களுக்கு டிஸ்கவுண்ட் வர போகுது. டோட்டல் சேல் பிரைஸ் அட் ஃபுல் மைனஸ் டிஸ்கவுண்டட் செல்லிங் பிரைஸ் போட்டா கேப் இஸ் டிஸ்கவுண்ட். கரெக்ட்டா இல்லையா? அடுத்து அதே மாதிரி சார் எவ்வளவு ரூபீஸ்க்கு வித்திருக்க அடுத்த யூனிட்? 5940. அப்ப 5940 into 9,500 units comes to 5,64,30,000. What is the gap? 51,30,000 is the discount. Obba, 51,30,000. Next one, 7,500 into 6264 comes to 4,69,80,000. The gap is 16,20,000. Next one, sir, 5832 into 12,750 comes to 7,43,58,000. What is the gap? 8,62,000. Right, man. Clear? Yes, sir. Now I am going to find out the N of goods sold, cost of goods sold. Cost of? Good soul. நீ சொல்லு, questionல யூனிட் sold கொடுத்திருக்காங்களா? Yes, sir. Yes, sir. Listed selling price கொடுத்திருக்காங்களா? Yes, sir. Actual selling price கொடுத்திருக்காங்களா? Yes, sir. அது இல்லாம number of purchase order கொடுத்திருக்காங்க. இது எல்லாமே ஆக்டிவிட்டியோட டீடைல்ஸ். Yes, sir. நம்பர் ஆஃப் கஸ்டமர் விசிட் கொடுத்திருக்காங்க, நம்பர் ஆஃப் டெலிவரி கொடுத்திருக்காங்க, கிலோமீட்டர் டிராவல் கொடுத்திருக்காங்க, நம்பர் ஆஃப் என்ன சார் எக்ஸ்பீடேட்டட் டெலிவரி கொடுத்திருக்காங்க. ஹலோ சார், Yes, sir. after a detailed analysis and computation இதெல்லாம் ஆர்டர் டேக்கிங் இவ்வளோ, கஸ்டமர் விசிட்டுக்கு இவ்வளோ, டெலிவரிஸ்க்கு இவ்வளோ, ப்ராடக்ட் ஹேண்ட்லிங் இவ்வளோ, எக்ஸ்பீடேட்டட் டெலிவரிக்கு இவ்வளோ, அது ஒரே ஒரு ப்ராடக்ட் தான் வந்திருக்கு. ரைட்டா? Yes, sir. இங்க பார்த்தேனா நீ சொல்லு, the sales department of A limited is analyzing the என்ன profitability, எந்த கஸ்டமருக்கு விக்கிறல நமக்கு அதிகமான profitability பார்க்கணும். for its எது ப்ராடக்ட் என்ன, அப்ப ஒரே ப்ராடக்ட் எத்தனை கஸ்டமருக்கு விக்கிறாங்க? It has decided to analyze the profitability of 5 new customers using என்ன method. It buys product Z at எத்தனை per unit? அப்ப ஒரு யூனிட் எவ்வளவு ரூபீஸ்க்கு வாங்குறாங்க? It buys, கரெக்ட்டா? and sell to retail customer at 6480. அப்ப நம்ம வாங்குறது 5,400. அப்ப 5,400 into எவ்வளவு யூனிட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் கஸ்டமருக்கு வித்திருக்க? 4,000 போட்டா எவ்வளவு? 2,45. அதான் காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்ட். கிளியர்? எல்லாருக்குமே ஒரே காஸ்ட்ல வாங்குற நீ எவ்வளவு ரூபீஸ் வாங்குற? 5,400. அப்ப 5,400 into செகண்ட் ஆளுக்கு 6,000 comes to 3,24 lakh. Next one, 5,400 into 9,500 comes to 5,13 lakh. comfortable தானே இல்லையா? 5,400 into 7,500 comes to 4,05 lakh. 12,750 into 5,400 comes to 6,88,50,000. This is the cost of. இப்போ நான் ஒரு ஆக்டிவிட்டி ஆர்டர் டேக்கிங், கஸ்டமர் விசிட், நம்பர் ஆஃப் டெலிவரி, ப்ராடக்ட் ஹேண்ட்லிங், எக்ஸ்பெக்டட் டெலிவரி ஈஸி. ஏய், அவனே கொடுத்திருக்கான். क्वेश्चனை பார்த்து சொல்லு. ஃபர்ஸ்ட் கஸ்டமருக்கு எத்தனை வாட்டி ஆர்டர் டேக்கிங், எத்தனை ஆர்டர்? 15 order. அத கொடுத்திருக்கான். நம்பர் ஆஃப் பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் 15. ஒரு ஆர்டருக்கு எவ்வளவு ரூபீஸ் காஸ்ட்? 4,000. அவ்வளவுதான். 4,500 15. இது அப்படியே இன்டு பண்ணிட்டே போயிட்டு இருக்கணும்.
அடுத்த கஸ்டமர் யார் டக்கு டக்குன்னு சொல்லு எவ்வளோ 25 into 4500 அவ்வளவுதான் அப்புறம் மேத்தமெட்டிக்கலி போட்டுக்கோ நெக்ஸ்ட் ஒன் 30 into 4500 நெக்ஸ்ட் ஒன் 25 into 4500 நெக்ஸ்ட் ஒன் 30 into 4500 ரைட்டா நெக்ஸ்ட் ஒன் என்ன விசிட் கஸ்டமர் விசிட் சார் ஆல்ரெடி क्वेश्चनல கொடுத்திருக்கான் எவ்வளோ 23623 ஒரு கஸ்டமர் விசிட்டுக்கு எவ்வளோ அப்ப 3600 into 2 3600 into 3 3600 into 6 3600 into 2 3600 into 3 கரெக்ட்டா நெக்ஸ்ட் ஒன் நம்பர் ஆஃப் டெலிவரிஸ் அவங்களே क्वेश्चन கொடுத்திருக்காங்க 10 30 60 40 20 ஒரு டெலிவரிக்கு எவ்வளோ 7.5 per டெலிவரி கிலோமீட்டர் அது கீழ நம்பர் ஆஃப் டெலிவரியும் கொடுத்திருக்காங்க கிலோமீட்டர் டிராவல்ட் per டெலிவரி கொடுத்திருக்காங்க ஒரு டெலிவரிக்கு எத்தனை கிலோமீட்டர் அப்படினா இங்க எத்தனை டெலிவரி நடந்திருக்கு அப்ப 200 கிலோமீட்டர் டிராவல் பண்ணிருப்பாங்க எஸ் சார் இங்க 30 into 6 னா 180 kilometer 60 into 5 na 300 kilometer 40 into 10 na 20 into 30 na இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா 7.5 per delivery kilometer ஒரு கிலோமீட்டருக்கு கொடுத்திருக்காங்க 7.5 அப்ப 200 into 7.5 comes to 1000 அங்க செருப்படி வாங்க வாய்ப்பு இருக்கு கரெக்ட்டா என்ன சார் क्वेश्चन படிக்கலனா டிஸ்க் புஷ்கு are you really with me அதே மாதிரி தான் என்ன சார் 1350 2250 3000 4500 shall I proceed next one number of என்ன டெலிவரி எல்லாருக்கும் டேஷ் லாஸ்ட் ஒருத்தருக்கு மட்டும் ஒண்ணே தான் 13000 அது அவங்களே क्वेश्चन கொடுத்திருக்காங்க எல்லாம் 13500 are you really with me product handling क्वेश्चन கொடுத்திருக்காங்க சார் product handling 22.5 per என்ன sold case sold 22.5 per case sold இப்போ இங்க பாரு number of purchase order number of kilometer traveled per number of இங்க இப்படி எல்லாம் கொடுத்துட்டு கீழ படிச்சேனா ஆர்டர் டேக்கிங் இருக்கு கஸ்டமர் விசிட் இருக்கு டெலிவரி மேல இருக்கு கீழ இருக்கு ஆனா ப்ராடக்ட் ஹேண்ட்லிங்ங்கற பாயிண்ட் சார் நம்பர் ஆஃப் ப்ராடக்ட் ஹேண்டில் क्वेश्चनல கொடுத்திருக்காங்களா இல்லையா மேல அல்டிமேட்லி சோல்ட் இருக்கா எஸ் சார் இருக்கு அப்ப 4500 யூனிட்ஸ் என்ன பண்ணிருக்க நீ சோல்ட் பண்ணிருக்க சார் என்ன சொல்றான்னா 22.5 per என்ன சோல்ட் கேஸ் சோல்ட் அப்போ எவ்வளவு இன்டு எவ்வளவு 4500 யூனிட்ஸ் இன்டு 22.5 comes to 1,1000 நீ இதை மேட்ச் பண்ணும்போது இந்த ஒரு பாயிண்ட் எடுக்க விட கூடாது ஏன்னா இங்க எக்ஸாம்ல நம்பர் ஆஃப் பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் இஸ் உனக்கு வந்து என்ன ஆகுதுன்னா மேட்ச் ஆகுது நம்பர் ஆஃப் பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் வந்து இங்க பாரு இதே பர் பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் மேட்ச் ஆச்சு நம்பர் ஆஃப் கஸ்டமர் விசிட் உனக்கு மேட்ச் ஆச்சு நம்பர் ஆஃப் டெலிவரி இது ரெண்டு மல்டிப்ளை பண்ணி இது கூட மேட்ச் ஆச்சு நம்பர் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆர்டர் இது கூட மேட்ச் ஆச்சு ஆனா ஒன்னு மட்டும் பெண்டிங் நிக்குதுன்னு உனக்கு தெரியணும் அப்ப நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸ் இன்டு 22.5 இங்க 6000 into 22.5 comes to something 9500 22.5 7500 22.5 12750 22.5 appreciate பண்ற நீ எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணேனா you will get the total operating cost of each product clear that's it with regard to the ABC costing my dear lovable students அவங்க என்ன கேக்குறாங்கன்னா கஸ்டமர் லெவல் ஆப்பரேட்டிங் இன்கம் கேக்குறாங்களா ஒரு கஸ்டமரோட சேல்ஸ் நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம வந்து என்ன பண்ணிட்டோம்னா பிரெடிக்ட் பண்ணிட்டோமா இது ஃபுல் சேல்ஸ் எடுத்துப்பியா இல்ல சேல்ஸ் ஆஃப்டர் டிஸ்கவுண்ட் எடுத்துப்பியா ஆஃப்டர் டிஸ்கவுண்ட் less cost of goods sold ஒருத்தருக்கு மேல கால்குலேட் பண்ணிருக்கோமா less operating cost இப்பதான் டேபிள் போட்டு கால்குலேட் பண்ணோம் you will get the profit my dear lovable students it's an 8 mark area for examination once you listen this for 1 hour 5 step approach step number 1 is find out the activity step number 2 find out the cost driver sir cost per cost driver cost apportionment and cost distortion in the sense means difference between the absorption costing overhead costing and the ABC costing அந்த மாதிரி क्वेश्चन ICS ஸ்டடி மெட்டீரியல் இருக்கு நான் காஸ்டிங் கிளாஸ் எடுக்கும்போது நான் சால்வ் பண்ணிருக்கேன் my dear lovable students sir don't get tensed study sir நீங்க ஒரு சாப்டர் படிக்கிறதா இருந்தாலும் இந்த ஒரு சாப்டர் ஒழுங்கா படிங்க இப்போ நீங்க இந்த வீடியோ கேட்டதனால ஆவல ஒரு 45 minutes to 1 hour உட்கார்ந்து இந்த மூணு என்ன சார் क्वेश्चனையும் சால்வ் பண்ணி பாருங்க ICS ஸ்டடி மெட்டீரியல் போய் ஒண்ணோ ரெண்டோ क्वेश्चन எக்ஸ்ட்ரா சால்வ் பண்ணி பாருங்க அட்லீஸ்ட் இந்த 8 to 10 மார்க் நம்ம பாக்கெட்ல வந்துரும் அதே மாதிரி நான் உங்களுக்கு ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்டிங் போட்டிருக்கேன் பட்ஜெட் அண்ட் பட்ஜெட்டரி கண்ட்ரோல் போட்டிருக்கேன் சார் மார்ஜினல் காஸ்டிங் போட்டிருக்கேன் காஸ்ட் ஷீட் போட்டிருக்கேன் அண்ட் சார் இப்போ ABC காஸ்டிங் போட்டேன் அண்ட் இஃப் யூ நீட் எனி அதர் சாப்டர் ரிவிஷன் மை டியர் லவபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யூ ஜஸ்ட் இன்ஃபார்ம் மீ இன் த கமெண்ட்ஸ் ஐ வில் பி அப்டேட்டிங் தோஸ் வீடியோஸ்
Sir, don't just listen costing. It is no use. You have to sit and do the sums. Don't fall in those traps. So do the sum and update me in the YouTube that, sir, I have completed all the RTP and MTP. Will be waiting from this end. Till that, thank you and bye-bye from ANM.